सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सीम जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कानड़े की वार महल्ला चौथा मूसे की वार की तूने एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला चौथा राम नाम निदान हर गुरमत रखे और तार दासन दासा होए रहो हाँ मैं बिखिया मार जन्म पदार्थ जीते कदे न आवे हार तन तन वड भागी नानक जिन गुरमत हर रस सार महल्ला चौथा गोविंद 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 हर गोविंद गुणी निदान गोविंद गोविंद गुरमत ध्याइय दरगाह पाइय मान गोविंद 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 जप मुख उजला परदान नानक गुर गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम पौड़ी तू आपे ही
सिद्ध साध को तू आपे ही जुग जोगिया तू आपे ही रस रसियड़ा तू आपे ही भोग भोगिया तू आपे आप वरतदा तू आपे करे सोगिया सत संगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया सब कहो मुखों हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप हो गया सब कहो मुखों हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़े की वार महला चौथा। ये पहली पौड़ी है। इस पौड़ी नाल दर्ज दो श्लोक भी चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज दे उच्चारण किए हुए हैं। ये 1313 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार भाई अंग्रेज सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है। पिछे इन्हां दा स्वास्थ ठीक नहीं सी। वाहिगुरु कृपा करन सेहतयाबी बख्शण। करोने की इस महामारी दे विच जिन्हां परिवारां ने अपना दसवंध घल्लिया है देशां तो विदेशां तो। 2 दिन पहला भी सरदार साहिब सिंह संधू सरी कनेडा तो उन्होंने 50,000 गुरु के लंगरां की सेवा, 50,000 स्टाफ दे वास्ते, गुरु के कीर्तनीय कथावाचक ग्रंथी सिंह लांगरी सिंह सेवादारां वास्ते सेवा भेजी। बहुत धन्यवाद। अज भी सरदार बलजीत सिंह जी फ्रिजनो कैलीफोर्निया तो उन्होंने $500 सेवा की है। सच्चे पातशाह सेवकां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउण। जिहड़े भी परिवार अपना दसवंध भेजदे ने, मेरी अरदास है वाहिगुरु परिवार कारोबार दे सीस ते मेहर भरिया हथ रखना। कोरोने की इस महामारी विच परिवार संसार की रख्या आप करनी। सच्चे पातशाह मेहर वरताउणी। सेवकां दे दसवंध विच होर वाधे बख्शने ताकि साडे घरां विचों धर्म कर्म शुरू होण। साडे घरां विच शराबां दी थां ते, जुए दी थां ते, माड़ियां अलामतां दी थां ते साडे घरां विच दया, धर्म, सत, संतोख, दान ये शुभ कर्म शुरू होण। क्योंकि विण गुण कीते भगत ना होए। जिस घर विचों गरीब नूं, किसी बीमार नूं, किसी लोड़वंद नूं, किसी आए अतिथि नूं वरसाया जाता है, उस घर विच कदे घाटा नहीं हुंदा, उस घर विच कदे आपदा नहीं आउंदी। उस घर की राखी गुरु नानक आप करदे ने भाई।
सो गुरु वाले पासे मुख करिए। मैं कल भी बेनती की सी, जेड़े सेवक जथे, जेड़े वीर बच्चे बजुर्ग भैणा सेवा करना चाहते ने, आओ आपां एक कारवां बढ़ाइए। 3 गल्लां नूं अगे रखना है। सेवा किहड़ी करनी है, सेवा कदों करनी है, सेवा कित्थे करनी है। सेवा ही सिੱਖੀ ਦਾ मूल सिद्धांत है। सिमरन थ्योरी है, सेवा उसका प्रैक्टिकल है, पर करनी किवें है ये बहुत वड्डी गल है। नहीं तो एक पंक्ति चेते रखना, मत थोड़ी सेव गवाई है। थोड़ी मत होवे, वड्डी कीती हुई सेवा भी निष्फल चली जाती है। पर जे मत बहुती होवे ते भाई हंदाल वांगू आटा गुन्नना भी प्रवान हो सकता है। भाई मंझ वांगू जंगल विचों लियांदियां लकड़ां भी प्रवान हो सकदियां ने। ये थोड़ी थोड़ी सेवा है पर प्रवान हो गई। पर कई मेरे वर्गियां ने सारी सारी उम्र ला ली है ते थोड़ी मत करके अपनी सेवा नूं गवा लिया है। आपां सेवा गवाउणी नहीं भाई, अपनी सेवा नूं आपां फलीभूत करना है। सो आओ एक कारवां बनाइए। अमृत संचार हुण हर ऐतवार होया करेगा, कल भी होना है। समय नाल आके अपनी स्क्रीनिंग भी कराओ डॉक्टरां कोलों। पहला आओ पहला पाओ, क्योंकि केवल 50 प्राणियां दे ही अमृत छकण दी अमृत संचार दे जो अस्थान है उत्थे व्यवस्था है। जिहड़े पहला आउणगे वो कल गुरु वाले भागां वाले बनणगे। दूजियां वास्ते फिर अगले ऐतवार प्रबंध किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। धन गुरु गरीब निवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम। कोट पराध परे भी तेरे चेरे राम। कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हमें अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। सन्मान सत्कारयोग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जी वडभागी हो। साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो, जो बड़े प्यार सत्कार सहित बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे बख्शिशां रहमतां भरे पावन स्थान
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਥਵਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਬਚ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ, ਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ, ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ, ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो महले पहले के, तीजे के, चौथे के, पंजवें के ये श्लोक गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने वारां ते वधीक दे सिरलेख हेठ उत्थे दर्ज कीते, बख्शिश कीते। तो वारां 22 वारां दे विचों 6 वारां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच ऐसियां ने जिन्हां दे नाल धुनियां दा जिक्र आउंदा है। 9 धुनियां भी विद्वानां ने जिक्र किया है। जिवें आसा की वार आप जी सरवण करते हो, टुंडे अस राजे की धुनी, इसे तरीके सहित ये वार जिहड़ी है ये मूसे की वार की धुनी। मूसा एक बहुत बहादुर योद्धा सूरमा सी। इहदे रिश्तेदारां ने
ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਂ ਇਹ ਧੁਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਸ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਏਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੂਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਂਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭਏ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੂੰ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਹੋਇਆ।
बड़ी वडियाई हुई कि एडा बली बहादुर सूरमा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਮੂਸੇ ਦੀ ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀ ਮਾਨੇ ਤਰਜ, ਜੋ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਟਿਊਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੋ ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸदैव ਕਾਲ ਇੱਕ। ਸਰਵੋਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਵਿਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੈਨ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰ। ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਫ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੱਤ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ।
इस भांडे नूं गुरु दी मत नाल भर। और भांडे दी कीमत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੂੜਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੂੜਾਦਾਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੋ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਘਿਓ, ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀਮਤ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੈ ਕੱਚ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ। ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀਮਤ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ, ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨੀ, ਚੋਰ ਜਾਂ ਸੰਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਕੈਸਾ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪਾਵੀਂ। ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਖੁਰ ਧਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ। ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਕਈ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਰ ਮਾਨੀ ਹਿਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਰ ਧਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਖੁਰ ਧਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ। ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ।
ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਖ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਆਚਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਆ ਬੋਲ, ਆ ਬੋਲ, ਆ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖੇਗਾ? ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਲਵਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏਗੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਟੇਕ, ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਝਲਕੇ। ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਹਉਮੈ ਵਿਖਿਆ ਮਾਰ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਮਨ ਤੋਂ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਜੇ ਹੋ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ, 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹੰਕਾਰ, 4 ਕਿੱਲੇ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ? ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿਖਿਆ ਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੱਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਸ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਪ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਡਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ? ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ? ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? 500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਤੁਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ,
ਮਾਂ ਗੱਭਣ ਜੀ ਜਾਣਦੀ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਗੱਭਣ ਜੀ ਜਾਣਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਪੁੱਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਪੁੱਤੋਂ ਧੀ ਚੰਗੇਰੜੀ ਪਰ ਘਰ ਜਾਏ ਵਸਾਏ ਨਾ ਆਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਧੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਕੋ ਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਧੀਓਂ ਸੱਪ ਸਕਾਰ ਥਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਕਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਚੰਗੀ। ਧੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਕੋ ਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ? ਕੁਧੀਓਂ ਸੱਪ ਸਕਾਰਥਾ ਜਾਓ ਜਣੇਂਦੀ ਜਣ ਜਣ ਖਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਣਦੀ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ, ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੈਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਮਾਂ ਡੈਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਕਪਟੀ ਪੁੱਤੇ ਖਾਏ ਅਗਾਈ। ਉਹ ਡੈਣ ਮਾਂ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵੰਡਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵੰਡਣਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸੱਪ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਾਂ ਡਾਇਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਕਪਟੀ ਪੁੱਤੇ ਖਾਏ ਅਗਾਈ। ਬਾਹਮਣ ਖਾਈ ਗਾਈ ਖਾਏ ਸੱਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪਵੇ ਪੜਾਈ। ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਵੇਖਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸੱਪ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਮਣ ਗਾਈ ਖਾਏ ਸਭ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪਵੇ ਪੜਾਈ। ਨਿਗੁਰੇ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਕੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਚੰਗੀ। ਧੀ ਕੋ ਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਸੱਪ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਪਰ ਆਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ। ਮਾੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਜ਼ਹਿਰ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁਣਿਆ। ਮਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਮੱਤ ਦੇ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ, ਝੂਠ ਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਮੋਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਬਾੜੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਧਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਲਾਲਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਦਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਰਸ ਸਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ, ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਰੰਭਤਾ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰਜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਦਰੀ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤਲਾਈ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਰਜਾਈ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸ਼ਰਾਧ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ? ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਜਪ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਰਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਣਾ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਧ ਸਾਧਕੋ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁਗ ਜੋਗੀਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸ ਰਸੀੜਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗੀਆ। ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ।
ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, 3 ਤਰੀਕੇ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਉਦਕ ਠਾकुर को इशनान करो, 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ में होते बीठल पहला काय करो। ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜੋ ਉਹ ਬੀਠਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਮਤਾਜ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਤਾਜ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾਜ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਖਾ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਵਾ ਕੇ ਆਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਸਿਆ। ਅਨੀਲੇ ਫੁੱਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀਓ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ काय करो। अनीले खीर रिधाइले अनीले दूध दूध रिधाइले खीरंग ठाकुर को नैवेद करो, पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं, तान तनंतर नामा प्रणवै पूर रहियो तो सर्ब मही। वो आपे ही पदार्थां दे रस लैंदा है, आपे ही सारे पदार्थां दे भोग भोगण वाला है। तू आपे ही आप वरतदा, तू आपे करे सो हो गया। सारियां विच वरतदा, जो तू करदा ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨੋ, ਧਨ ਧਨ ਧਨੋ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਬੁਲਗ ਬਲੋਗੀਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਹੋ ਮੁਖੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲਹੂ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਮਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।